पहला प्रगति कला केंद्र लांदड़ा वालों जय भीम जय भीम जय भीम। श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर BR अंबेडकर स्पोर्ट्स वेलफेयर क्लब रजिस्टर्ड खोतड़ा डॉक्टर साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 127वें जन्म दिवस दियां टीम प्रगति कला केंद्र लांदड़ा वालों करोड़ करोड़ मुबारकबाद और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं असीं इन्हां दा जिन्होंने सानू अपने पिंड विच बुला के सानू मिशनरी प्रोग्राम दिखाने का मौका दिता। असी जो अज की पहली कोरियोग्राफी ओपेरा मंगती ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ हालात जो साडे समाज के बने हुए आ साडे समाज नूं मंगते बना के रखा गया होया आ और उस कोरियोग्राफी दे विच तुहानूं दृश्य दिखाया जाऊगा। तुसी अंदाजा ला सकते हैं कि अज की डेट दे विच साडे हालात की आ और सानूं की करना चाहिए इन्हां हालातां नूं चेंज करने के लिए। साडे दरम्यान बहुत ही बुद्धिजीवी बुलारे आए आ श्री जसबीर गढ़ी कानेगू जी। इन्हां दे विचार तुसी सुन के जाने आ क्योंकि इन्हां दे जो विचार आ वो तुहानूं एक वधिया मैसेज देऊगे और तुहानूं दस्सणगे कि जो साडे अज दे समाज के हालात बने हुए आ और जो बाबा साहब ने सानूं कहा सी और अज की डेट में सानूं उसनूं पूरा करने लई की करना चाहिए क्योंकि बाबा साहब ने तो सानूं हक लैके दे दिते पर इन्हां नूं हक्कां नूं बचाउणा वो साडी जिम्मेवारी बनती आ क्योंकि ये हक जो बाबा साहब ने अपने पुत्र मरवा के अपने पुत्र अपनी पत्नी कुर्बानी दे के सानू हक लैके दिते सी असीं उन्हां हक्कां नूं अजाए गवा दिता। असीं उन्हां हक्कां दी कदर नहीं कीती। अज शरेआम साडे समाज नाल धक्का हो रहा शरेआम साडे उत्ते जाति जुलम हो रहे आ असीं पर कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे पर जदों अपनी समझ का प्रतीक दिखाने का टाइम आता असीं उस समझ नूं गवा दिंदे आ क्योंकि बाबा साहब ने कहा सी जाओ अपने घरां दीआं कंधां ते लिख लो तुसीं इस देश के हुक्मरान बनना पर हुक्मरान किद्दां बनना वो उस रब ने अपनी कुर्बानियां दे के सानू एक एटम बंब लैके दिता सी। वो एटम बंब सानू विरोधी धिरे दे विच चलाउणा चाहिदा सी पर असीं वो एटम बंब अपने ही पक्ष दे विच चला रहे हैं तां करके ही साडे उत्ते जुलम हो रहे हैं जाति हो रही है। जिन्ना भी अज जुलम वधिया जातियां वधिया इसका कारण असीं आप ही हाँ क्योंकि जिस दिन असीं उस एटम बंब का सही इस्तेमाल किया उस दिन तुहाडे विहड़ियां दे विच रौनकां उस दिन तुहाडे बच्चों का भविख उस दिन तुहाडे बच्चों का फ्यूचर उस दिन तुहाडे बच्चों की एजुकेशन सारा कुछ ठीक होऊगा। जिन्नी देर तुसीं उस एटम बंब नूं सही यूज करना नहीं सीखोगे उन्नी देर तुहाडे बेड़ियां विच खुशहालियां आउणियां भुल गयो। अज जो हालात बने हुए आ बच्चियां दे अज 8 साल की बच्ची दे नाल 8 दिन मंदिर दे विच रेप हुंदा हिंदू मंदिर दे विच रेप हुंदा और जिन्हां नूं असीं लोग समझदे आ कि उन्हां मंदिरां दे विच देवी देवते रब आ पर जेकर वो मंदिर दे विच सचमुच ही रब हुंदे ते उस बच्ची की वो जान बचा सकते सी पर इत्थों सिद्ध हुंदा कि 8 दिन उस बच्ची दे नाल रेप होया। कोई भी मंदिर के अंदर जिहड़े नकली बुक बना के रखे गए आ उस बच्ची नूं बचा नहीं सके और सानू इन्हां जो मनुवादी सिस्टम नूं ठकराउणा होऊगा अपने रहबरां दी विचारधारा नूं समझना होऊगा और साडी अगली कोरियोग्राफी तैयार आ गल्लां साडे जो बुद्धिजीवी आए आ उन्हां दियां सुन के जानियां अपने दिलों दे विच वसा के जानियां इत्थों सुन के इत्थे ही नहीं छड्ड के जाना क्योंकि जेकर तुसीं इत्थों सुन के इत्थे ही छड्ड जाओगे तो इन्हां दे प्रोग्राम किए होए दा कोई फायदा नहीं। जो तुहानूं मैसेज देना चाहुंदे हो तां कोई फायदा नहीं। इसलिए असीं अपनी नैक्सट कोरियोग्राफी लैके हाजिर हो रहे हैं ओपेरा मंगती ना बीती रात
लेकर अपनी टोली उगा सूरज बन के थाली चमक उठी फिर डाली डाली चले कामे कमकार को अपने चले सभी रुजगार को अपने चल पड़े सेठ दुकान खोलने दिन भर अपना झूठ बोलने शहर की गंदगी जहां डल गई झोंपड़ पट्टी वहां बन गई वहां से एक मजबूरी अकेली पैसा पैसा मांगने चली हो पैसा पैसा मांग रही थी आंखों में शर्मा रही थी होंठ उसके उषा की लाली होंठ उसके उषा की लाली दर दर की वो बनी सबली काले केश गुटाए जैसे जुड़ कर बने जटाएं जैसे फिर बेजरा साया आगे जाकर ऐसे अपने हाथ फैलाकर फिर वो जरा साया आगे जाकर ऐसे अपने हाथ फैलाकर सेठ जी सेठ जी सेठ जी एक पैसा दे दो भूखी हूँ एक पैसा दे दो सेठ जी सेठ जी सेठ जी आगे फिर क्या सेठ बोले उसने ऐसा कुफर तो लिया आगे फिर क्या सेठ बोले उसने ऐसा कुफर तो लिया पैसा कैसा पैसा ऐसे नहीं कोई आया पैसा मेहनत से कमाया पैसा मेरे पास टकसाल नहीं है लूट का आया माल नहीं है अगर तू पैसा लेना चाहती मेरी बाहों में क्यों नहीं आती फटे पुराने कपड़े उतरवा दूं नई नई साड़ी डलवा दूं माथे ला संदूर का टीका मन ना कर तू मेरा फीका अगर मंजूर तो पैसा ले ले नहीं तो अपना रास्ता ले ले नहीं तो अपना रास्ता ले ले
बरी बर रोई, जे सुन आँखें बरी बर रोई, दूसरे चौक में जा खलोई, खलोई, खलोई। तेरा चमकदार हुए सितारा, एक पैसा दे दे सरदारा, एक पैसा दे दे सरदारा, एक पैसा दे दे सरदारा। आगे फिर सरदार बोलिया, उसने बोही कुफर तो लिया। पैसा ले जा माल बेच दे, मोरनी जैसी चाल बेच दे, मीठे मीठे बोल बेच दे, आंखें ये अनमोल बेच दे। आ मेरी पटरानी बन जा, आ मेरी जिंदगानी बन जा, है मंजूर तो पैसा ले ले, नहीं तो अपना रास्ता ले ले, नहीं तो अपना रास्ता ले ले। ले ले पैसा ले ले, ले ले पैसा ले ले। पैसा ले ले, पैसा पैसा ले ले। ले ले। जे सुन आँखें बर बर रोई, तीसरे चौक में जा खलोई, खलोई, खलोई। कारों वाले उसे ताकते, पत्नियों वाले उसे ताकते, ताकते बूटों सूटों वाले, ताकते पैसे नोटों वाले, बेटियां वाले उसे ताकते, बहनों वाले उसे ताकते, ताकते बूटों सूटों वाले, ताकते पैसे नोटों वाले। पैसा ले जा माल बेच दे, मोरनी जैसी चाल बेच दे। पैसा ले जा माल बेच दे, मोरनी जैसी चाल बेच दे। पैसा ले जा माल बेच दे, मोरनी जैसी चाल बेच दे। पैसा ले जा माल बेच दे, मोरनी जैसी चाल बेच दे। पैसा ले जा माल बेच दे, मोरनी जैसी चाल बेच दे। पैसा ले जा माल बेच दे, मोरनी जैसी चाल बेच दे। जे सब सोच वो दुख से बोली, जे सब सोच वो दुख से बोली, सुन रही थी सारी टोली, जे सब सोच वे दुख से बोली, सुन रही थी सारी टोली। मैं सीता सतवंती नारी, मैं द्रौपदी जुए में हारी, मैं तुमको जन्म दिया था, जिस अडवाल को खत्म किया था। करतार सरापा मेरा पुत्र, भगत सिंह भी मेरा पुत्र, भीम
अंबेडकर मेरा पुत्र, शेखर बोस भी मेरे पुत्र। मैं सारे भारत की माँ हूँ, मैं सारे संसार की माँ हूँ, मैं सारे संसार की माँ हूँ, मैं सारे संसार की माँ हूँ। बस ऐसे बातें करती करती ऐसे आहें बढ़ती बढ़ती हम सब पर वो गुस्सा खा गई, जाकर गाड़ी नीचे आ गई। हम सब पर वो गुस्सा खा गई, जाकर गाड़ी नीचे आ गई। मेरे देश के बहनों भाइयों, चुप क्यों देश के बहनों भाइयों? क्यों इस देश में भूख मरी है? किसने ये सब करी धरी है? हमने नहीं है मंगते बनना, लूटने वालों से है लड़ना, लूटने वालों से है लड़ना, लूटने वालों से है लड़ना। हाजरीन, ये था अपेरा मंगती, पेशकारी प्रगति कला केंद्र लांदड़ा पंजाब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खोथड़ा विधान सभा बंगा दा अहम पिंड ते अज दे प्रोग्राम दे विच शामिल मुख शख्सियतां यूएसए तो हरजिंदर जी, राजकमल जी और बहुजन समाज पार्टी के आगू प्रवीण बंगा जी, बीबी गुरदेव कौर जी और तुसी बहुत सारे जिन्हां दे मैं बहुत सारियां दे नाम लै सकदा। खास तौर पर इत्थों के सरपंच साहब रजिंदर खोथड़ा जी, जिन्हां ने 2007 दे विच जदों असीं बेगमपुरा के सुपन साज परम पिता सतगुरु रविदास जी के उत्ते किताब लिखी, उहदे च इन्हां ने वड्डा वडमुल्ला योगदान पाया सी। तुसी गीत सुनिया, तुसी छोटा जिहा 5 मिनट का ड्रामा देखिया, वो किन्हां दा सी ड्रामा, वो किन्हां ते लागू हुंदा सी? क्या यह समा साडे ते भी आ सकदा? क्या जदों साडी इस देश ते धरती ते परदादी जिउंदी सी, परदादा जिउंदा सी, क्या उन्हां दा जीवन इदां दा जीवन ते नहीं सी? जदों असीं इस प्रोग्राम नूं देखिया, उहनूं मंगती नूं मैं बैठा देख रहा सी, उहदियां चीकां मेरे कन्नां विच ऐदां पैंदियां सी कि जिद्दां कि साडे किसे बजुर्ग दी जीभ वड्ढ दित्ती ते ओह चीकां मारदा सी। साडा कोई बच्चा स्कूल विच वड़न तो रोक दिता गया ते मां प्यो चीकां मारदे सी। मैनूं ओह चीकां उदां दियां लगदियां सी, मैनूं लगदियां सी ओह चीकां कि हज़ारां साल साडा समाज इहो जिहियां चीकां, इहो जिहे हलूर, इहो जिहियां मिन्नतां, इहो जिहे ताले इस देश दे विच जोरावर लोकां दे करदा रिहा। जे किसे नूं शक होवे तां पुछिओ अज अपने घर जाके अपने प्यो नूं, अपने बाप नूं, अपनी मां नूं कि मां कि बापू जी, डैडी जी, मैनूं दस कि मेरी दादी लिपण क्यों जांदी सी, छट्टण क्यों जांदी सी, क्यों जांदी सी? जदों लिपण ते छट्टण जांदी सी ते ओह क्या हलूरां दे नाल सरदार जी कोलों इदां ही पैसे मंगदी सी जिद्दां तुसीं 5 मिनट पहलां देखिया? लाला जी कोलों इदां ही पैसे मंगदी सी?
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਤੇ ਪੜਨਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਦਾਦੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਦਾਦੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਂਦੜਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਥਾਲੀ ਕਰਾਣੇ ਹੋ 51 ਰੁਪਏ ਦੀ, 101 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ, ਦੋਸਤ ਕੌਣ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਆ ਕੇ ਲੰਡਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਉੱਥੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਉੱਚ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੀ ਬੁਲਾਈ, ਪੰਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਖਾ ਸੀ, ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਚਰਖਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਲਾਏ, ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਮਾਰ, ਵਾਲਮੀਕੀ, ਵਾਜੀਗਰ, ਚੌਰ, ਨਾਈ, ਸ਼ਿੰਬਾ, ਤਰਖਾਣ, ਲੋਹਾਰ, ਜੱਟ, ਗੁੱਜਰ, ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ 6,500 ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਟ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਵ ਡਨ ਫॉर ਅਨਟੱਚੇਬਲਸ। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਾ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਨਗੇ ਤਾਂ ਪੈਰੋਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਐ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। SHO ਹੁੰਦਾ ਥਾਣੇ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, SHO ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਜੇ ਚੁੱਕਦੀ ਭੰਨਾ ਘੜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ SHO ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਦੀਆਂ 3 ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖਿਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਦਬਕਾ SHO। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦਬਕਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗਿਆ ਭੱਜਾ, ਧੋਤੀ ਦਾ ਲਾਂਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਿਆ ਭੱਜਾ, ਮੋਤੀ ਟੋਮੀ ਸਭ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਤੀ ਇੱਕ ਟੋਮੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਤਾ ਮੈਂ, ਚੋਰ ਨਾਈ ਸ਼ਿੰਬੇ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਤਾ ਮੈਂ, ਚਮਾਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਮਜਬੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ SC ਔਰ BC ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇਤੇ ਅਸੀਂ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਤਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ ਨੇਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਟ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੈਂ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਰ ਨਾਈ ਸ਼ਿੰਬੇ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੈਂ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਮਾਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮਜਬੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ SC BC ਦੀਆਂ 6,500 ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇਤਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜੇ ਆ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 1853 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ 150 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ IS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਡਾਕ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਰੇਲ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਇੱਕ 1853। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ 1931 ਦੀ। 1931 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰੇ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਗਿਣੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 1931। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸੀ। 1931 ਚ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸੀ।
ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਆ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਆ ਸੀ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 1931 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਚਾਚਾ ਭਰਿਆ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਬਾਪੂ ਭਰਿਆ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਮਾਂ ਭਰਿਓ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਆਇਆ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹਿ ਜਾ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਟ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਚੋਰ ਨਾਈ ਸ਼ੀਂਬੇ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਤਰਖਾਣ ਲੋਹਾਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਮਾਰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਬਾਲਮੀਕੀ ਬਾਜੀਗਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਔਰ ਬੈਕਵਰਡ ਦਾ ਨੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अंग्रेज ने क्या फैसला दिता? कि ने हाँ भाई दस अंबेडकर साहब, तेरे लोग स्कूलों च पढ़न, तेरे लोग चंगे कपड़े पाउन, तेरे लोग MP MLA बन, तेरे लोग इस देश दे राजे बन, दस की चाहिदा? कहंदा जी मैनू वोट दे दिओ, मैनू वोट दे दिओ। कहंदे बस वोट? हाँ जी, मेरे लोग होण, मेरे लोग खड़े होण इलैक्शन दे विच, ते मेरे लोग अपने खड़े होए बंदियां नू वोट पाउण, ते अपने लोग अपनियां वोटां नाल चुने जाण, दूजे लोग वोट ना पाउण। ते अंग्रेज सरकार, एक कहानी कदे मैं फिर सुनाऊंगा, अंग्रेज सरकार ने 2 वोटां दित्तियां इस देश दे शेड्यूल कास्ट नू, इस देश दे जिन्हां ने भी शेड्यूल कास्ट लिस्ट विच शामिल होना सी, उन्हां नू 2 वोटां दित्तियां। जदों 2 वोटां दित्तियां, गांधी ने मरण वर्त रखिया आ। गांधी ने, कांग्रेस ने ओदी पिठ पूरी आ कि अंबेडकर साहब जे गांधी मर गया इहदे नाल ही तेरे ते कफन पाया जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर लिखते अपनी किताब च, मैनू खून नाल अपने खून कढ़ के जनूनी लोगों ने चिट्ठियां पाईयां कि तेरा दाना पानी मुक गया है। जिस पार्टी ने, जिस पार्टी दे झंडे ने, जिस पार्टी दे लीडर गांधी, पटेल, नेहरू, टॉमी, मोती हो, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर नू खून दे हंझू पीण लई मजबूर किया होवे, ते साडा नेता कौन? साडा नेता कौन? जेड़ा मोदी आ, एदी उस वेले जेड़ी मां संगठन सी उन्होंने RSS कहंदे आ, हिंदू महासभा कहंदे आ। उन्होंने ऐलान किया कि हे अंबेडकर, जे गांधी मर गया तो पूरे देश विच तेरा निकलना बंद करांगे। और पूरे देश विच RSS ने बाबा साहब अंबेडकर दे, जिद्दां तुसी 2 अप्रैल नूं मोदी दे पुतले फूके आ, मोदी दे तुसी पुतले फूके आ। 80 साल पहला मोदी दी मां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने बाबा साहब अंबेडकर दे पुतले फूके आ। बाबा साहब अंबेडकर दे पुतले फूके आ। ते तुहाडा जिस इंसान ने, सानू मां प्यो ने जन्म दिता, असी आखिरले साह तक अपने मां प्यो दे पैर धो धो के पीने आ। चाहे मां प्यो ने जीवन सानू मनुखा वाला नहीं दिता, जीवन साडे कोल जानवरां वाला सी। जे जानवरां वाले जीवन नू इंसानां वाला जीवन दिता, वो बाबा साहब अंबेडकर ने दिता है। ते बाबा साहब अंबेडकर दे सानू क्या करना चाहिए सी? सानू किन्हां नू सपोर्ट करनी चाहिए सी? बाबा साहब अंबेडकर ने पार्टी बनाई, अपनी पार्टी का झंडा नीला दिता। अज तुसी तां बाबा साहब की पार्टी का कोई झंडा नहीं लाया।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਨੀਲਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਨੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪਟੇਲ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਲਾਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਪਟੇਲ ਦੀ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ। 3600 ਕਰੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 3600 ਕਰੋੜ। 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਆ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਣਕ। 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਜੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ, 3600 ਦੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘਣੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 9 ਸਾਲ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਟਾ ਕਣਕ ਦਾਲ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੂੰਗਾ, ਪਟੇਲ ਕਾਂਗਰਸ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਏ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਸੀ? ਉਹ ਝੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ? ਉਹ ਝੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆ ਨਕਸ਼ਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਬੰਗਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਖੂੰਜਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਨਮੋ ਸ਼ੂਦਰਾ, ਗੁਰੂਕੁਲ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹਰੀਕੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ, ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਚੰਡਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਜਿਤਾ ਕੇ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਆ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਦੇ ਆ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਖਬਾਰ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਏ ਗਾਂਧੀ, ਆਏ ਗਾਂਧੀ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪਟੇਲ, ਦੱਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਕੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਝੰਡਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਝੰਡਾ? ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੂਗਾ? ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? 1947 ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 2018 ਆ। 13 ਦਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹੀ। 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, 6.5 ਸਾਲ, 2.5 ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ 1977 ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲਕ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ, ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਮੋਤੀ ਟੋਮੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਮੋਤੀ ਜਾਂ ਟੋਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਨਹਿਰੂ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹਿਰੂ ਬਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੋਰ ਨਾਈ, ਸ਼ੀਂਬਾ, ਤਰਖਾਨ, ਲੋਹਾਰ, ਜੱਟ, ਗੁੱਜਰ, ਸੈਣੀ, ਚਮਾਰ, ਰਵਿਦਾਸੀ, ਵਾਲਮੀਕੀ, SC ST OBC ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜੇ ਆ, ਸਟੇਨ ਗੰਨਾਂ ਚਾੜੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 30,000 ਮੁੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ 20 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਲਣੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਲਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੇਸ ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, 8 ਬੰਦੇ 8 ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਦਿਓ। 2 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੋਲ ਪਿਆ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 300 ਦੰਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ 1984 'ਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, 3 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 300 ਦੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ? ਟੋਪੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇ, ਪੱਗ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇ, ਈਸਾਈ ਦੀ ਸਲੀਬ, ਈਸਾਈ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ, ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਫੌਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਟੁੱਟਿਓ ਜਾਏ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਂਕ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੱਝਵੀਆਂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਐਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਮੁੱਛ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਤਲ, ਘੋੜੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਤਲ, ਗਰਬਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਡੀਆਂ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਤਲ ਕਤਲ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਕੋਰਪੀਓ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਨੰਗੀਆਂ ਪਿੰਡੇ ਕਰਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਊਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਟੇਲ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਇਹ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਇਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਲਵਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ ਮੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈ ਆ? ਮੂਰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਵਾਈ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਕੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਟੇਲ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। SC ST ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਚਾਹੂ ਰਾਜਮਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਰਘੂਪਤੀ ਰਾਘਵ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਮ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਹਾਣੀ, ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਿਓ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂਕ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੰਭੂਕ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂਕ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਜੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਝੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੀਂਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, BC ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂਕ। ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੱਟ, ਝੋਰ, ਨਾਈ, ਸ਼ਿੰਬਾ, ਤਰਖਾਣ, ਲੋਹਾਰ, ਗੁੱਜਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ BC ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ? ਮੋਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾ ਕਿਨ ਜਗਾਇਆ? ਕਿਨ ਜਗਾਇਆ? ਜਿਨ ਜਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਨਾਰਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ। ਨਾਰਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਣਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਣਗੇ बाबा साहब का दूसरा नाम काशी राम। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇਰੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ?
तेरे अधूरे रहंदे कम मैं पूरे करांगा। उस 30 साल का नौजवान 20 साल पूरे देश में घूमिया, 1984 आ गया, 1964 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, 1984 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ। परम पिता गुरु रविदास जी ने कहा बेगमपुरा शहर को ना हो। परम पिता गुरु रविदास जी ने कहा रविदास हरि सुख बसन को बस सुखी तो ठाओ, एक सुख स्वराज में दूजा मरगट गाओ। स्वराज, स्वराज किन्निया ने सुनिया शब्द, किन्निया ने स्वराज शब्द सुनिया ते चिट्टी टोपी लैके किन्निया ने स्वराज शब्द लोगों को दिखा लिया। सुनिया ना चिट्टी टोपी, दिल्ली दा लाला जी आए सी, स्वराज लिख के मुझे स्वराज चाहिए। असी दिल्ली दे लाले दी गल मन्नी आ, अरविंद केजरीवाल दी गल मन्नी आ, जेड़ा धरने लाउंदा कि तुहाडियां नौकरियां खत्म होणियां चाहिए। दिल्ली च धरने लाउंदा, गूगल ते जाके उहदा रिकॉर्ड कट लियो, वो धरने लाउंदा आ कि तुहाडियां नौकरियां च तरक्कियां खत्म होणियां चाहिए। ते असी ठप्पे लाए आ झाड़ू चक के, असी ठप्पे लाए आ। मान्यवर साहब काशी राम कहता बाबा साहब तेरे सुपने मैं पूरे करूंगा। और बाबा साहब अंबेडकर राज चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर किन्ना पढ़े लिखे सी? तुसी एडा कोई मनुख देखिया जिहड़ा बाबा साहब जिन्ना पढ़िया होवे? देखिया कोई मनुख? तुसी गुरु रविदास जिन्ना पढ़े सी, गुरु रविदास जी किन्ना पढ़े सी? इन्ने बहुत सारे मनुख देखे होने आ। गुरु रविदास जी ने तो कोई क्लास नहीं पास की। गुरु रविदास जी की कहंदे आ ऐसा चाहूं, की कहंदे आ? ते बाबा साहब अंबेडकर की कहंदे इन्ना पढ़े लिखे कि अपनियां कंधां ते लिख लो। ते इन्हां कंमां नूं पूरा करन दे लई तुहाडे विच कौन खड़ा होया? तुहाडे जिउंदे जी जेड़ा खड़ा होया उहदा नाम साहब काशी राम है। इंदियां बेनतियां करदा होया खेमा दा जाचक है। और बाबा साहब अंबेडकर कहते मैं दो चीज़ों विच मैं फेल हो गया। आखिरी गल 1 मिनट दी कि मैं दो चीज़ों विच फेल हो गया। पहली गल कि मैं भारत दियां 6 जातां तक जा सकिया, मेरे ते बहुते लोकां कोल जा नहीं होया। दूजा बाबा साहब कहते मेरे तो बाद इस गल नूं कोई अगे वधावे मैं जिउंदे जी तुहानूं दिखा के नहीं जा सकिया, थानू दिखा के नहीं जा सकिया भी आ मेरे तो बाद कम रोड़ूगा। साहब काशी राम कहते आ कि मैं बाबा साहब दियां रहिंदियां 2 कमियां नू दूर करांगा। बाबा साहब कहते आ कि मैं गौतम बुद्ध दा जेड़ा बाबा साहब अंबेडकर दे सिर दे उत्ते परले हथ छोटी फोटो आ कि मैं बहुजन हटाए बहुजन सुखाए। भगवान बुद्ध दा 2500 साल पुराना नारा ये लैके लोकां विच गया। और ये मैं भारत दियां 600 जातां नूं काशी राम साहब कहंदे नाल जोड़िया। पर काशी राम साहब ये कहंदे आ पंजाब दे नकम्मे चमारां ने जेड़ी मैं बहुजन दी गल कीती सी, इन्हां ने इस गल नूं चमार दी गल बना के रख दिता। मैं भाषण कीता, मैं जट चोर नाई शिंबा तरखान लोहार गुज्जर सैनी SC BC किन्नियां जातां दी गल कीती। ते जदों असी गल करते हैं असी चमार दी करते हैं, वाल्मीकि दी करते हैं, थोड़े भाई गल्लां विच नुक्श वा इनू सोधो। असी समस्त लकाई दी गल करनी है। अंबेडकर साहब थोड़े कल्ले चमारां वाल्मीकियां दे नहीं। काशी राम साहब कहंदे बहुजन हटाए बहुजन सुखाए। काशी राम साहब कहंदे बाबा साहब अपने जान तो पहला अपनी गल थाप के नहीं गए कि मेरे तो बाद गल रोड़ूगा। काशी राम साहब कहते कमी मैं दूर करांगा। और जान तो पहला मान्यवर साहब काशी राम अपनी जागदी जोत नीला झंडा हाथी निशान केनू फड़ा के गए आ बई मेरे तो बाद ये देखेगी कारोबार कौन? थोड़े धीआं विच पैदा हुई, मावां विच पैदा हुई, भैणां विच पैदा हुई, जिन्हां हज़ारां साल इस भारत का जिहड़ा ढांचा सी, जिन पैर की जुत्ती कहा, जिन गुत्त पिछे मत कहा, जिन कहा कि इनू हमेशा घुंड विच रहना चाहिए, उन्होंने कहा कि जिस देश की मालक बनेगी तो भैन कुमारी मायावती के रूप विच इस देश की औरत बनेगी।
ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਾਲ 32 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਕਰੂਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਮਹਾਮਾਨਵ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੇਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ 127ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਲਾਂਦੜਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬੇਕਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਾਡੇ NRI ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਿਆਗ ਬਲੀਦਾਨ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੋ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।